ये हेउची बात्या परर दृश्य। बात्यार आतंक पूरा सबुआड़े खेली जाइछि। एही बात्या समस्तक जीवन रे एक दुखर दृश्य नहीं आसीछि। कहार घरद्वार भांगिछि तो आउ कहार चाष जमी नष्ट हो जाइछि। आरे ए सूर्या भाई, ए बात्या मोर सब किछि नष्ट करदेला रे। मु पूरा बर्बाद होई गली। मु चाष पाई बैंक रु लोन आनिथिली। एथर मध्य मोर चाष भल होइथिला। मते तो लागुथिला एथर भल टंका रोजगार हेबो। हेले चाष बाहरिबा पूर्वरु बात्या आसी मो चाष जमी सब नष्ट करदेला। एबे मु बैंक लोन केमिति सुझिबी, किपरि बंचिबी? हईरे माधव, यह केवल तोर एकला समस्या नुह, बरं सबु चाषी मानकर समस्या। तोर तो केवल चाष जमी नष्ट होइछि, मोर तो चाष जमी सह घर मध्य नष्ट हो जाइछि। एबे मु रहिबी कोउठी, खाइबी कोन, किछि भी बुझी पारुनी रे। हे प्रभु, एबे तुमे ही बंचिबार किछि बाटो देखाओ। एपरि प्रत्येक लोकंकर जीवन रे किछि ना किछि दुख बात्या आनी देइछि। गाँ लोक भाबुथिले एहा हेउछि शेष दुख, हेले से जानि नथिले ये तो बास आरंभ थिला। आगोकू एक भयंकर दुख आसीबार थिला। मु एपरि कहिबार कारण कोन, आगोकू देखो। सूर्या तार चाष जमी पाखकू जाउथिला। से जाउथिबा बेले देखिला जंगल भितरु एक अजीब प्रकार हलचल हेउछि। सते जेमिति जंगल भितरे पुणी एक झड़ सृष्टि होई जिवो। एहा देखि ता मनरे एक जिज्ञासा सृष्टि हेला जंगल रे कोन हेउछि देखिबा पाई। तेणु हलचल हेउथिबा जागा आड़कू गला एवं से जागा उपरे पहुंचबा परे एमिति एक जिनिष देखिला जाहाकू देखि से तार आखि को विश्वास करि पारिला नाही। से देखिला एक बात्या भूत सेठारे थाए। हा हा हा, मु एबे आजाद। एबे मते केही रोकी पारिबे नाही। बास मु बहुत दिन रु अपेक्षा करथिले केमिति एक बड़ बात्या हेबो ओ मु बंधन रु मुक्त हेबी। आज से दिन आसीगला। शेषरे मु मुक्त होई गली। एबे हेबो मृत्युर तांडव। गोटे परे गोटे मनुष्य को मारी खाई मो पेट पुराइबी। आ मु भी देखिबे एबे किए मते अटकाउछि। बाप रे बाप, ये कौन? एते भयंकर भूतटा केउठी आसिला ओ एठाकू केमिति आसिला? लागुछि ये बात्या जोगु एठारे प्रकट होइछि। गोटिए भय जाइनी आउ एक भय सृष्टि हेला। हे प्रभु, एबे आमे कोन करिबु? एमितिरे आम चाष जमी सबु नष्ट हो जाइछि। खाइबा पाई किछि नाही। भोक उपासरे मरिबु कि कोन ठीक नाही। हेले ये एबे आउ एक भयंकर भय मारी आसिलानी। सूर्या एतिकी कहिछि कि नाही, भूत को हठात मनीषर बास्ना आसिला। मनीष बास्ना पाई से कहिला, अरे लागुछि एई पाखरे किए मनीष अछि बोधे, जे कि मते देखि सारिलानी। तेणु मते शीघ्र से मनीष को मारिबाकू पड़िबो, नहले ये जाई सबुआड़े मो विषय कहीदेब, जहा द्वारा लोके सतर्क होई जिबे एवं मते आउ किछि भी मिलिबो नाही। अरे भूत तो एबे एबे जोरे पाटी करी हसुथिला, हेले एबे कोन बड़ बड़ होई गपी जाउछि। से आउ मो विषय जानि जाइनी तो, तेणु मते शीघ्र एठारु जीवाकू पड़िबो, नहले एटा जेमिति भयंकर होइछि संगे संगे मते गोटा चोबाई चोबाई खाई जिवो। सूर्या एतिकी कहिछि कि नाही, हठात गोटिए आलोक ता आड़कू आसिला ओ ताकू भूत पाखकू नेई बात्या भितरे पुराई देला। एवं तापरे भूत कहिला, अरे ये भाबितिला मु अन्य भूतंक परि कमजोर, तेणु ये लुचिकी देखिबो ओ मु जानि पारिबि नाही। मनीष सर्वदा एई चालाकी देखाइबा चक्कर रे मृत्यु आड़कू चली जाउछंती। एबे ठारू आरंभ हेला मृत्युर तांडव। भूत एपरी कही आगकू मारी चलिला एवं एठारे सूर्या घर को फेरिबा विलंब हेबारु ता पुओ ताकू खोजु थाए। अरे ए माधव दादा, तमर ओ मो बापांकर बहुत भल संग। तमे एठारे अछ,
ହେଲେ ମୋ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେ ସକାଳୁ ଘରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ କେବେ ବି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଖୋଜି ସାରିଲିନି, ଅଥଚ ତାଙ୍କୁ ପାଉନି। ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ କି? ଆରେ ବିଜୁ, ମୁଁ ସକାଳେ ତ ବାପା ସାଥିରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କଥା ହୋଇଥିଲି, ହେଲେ ତାପରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନି। ହେଲେ ହଁ, ମୋ ସାଥିରେ କଥା ହେବା ପରେ କହୁଥିଲା ଚାଷ ଜମି ଆଡ଼କୁ ଯିବ ବୋଲି। ବୋଧେ ସେଇଆଡ଼େ ଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଚାଷ ଜମି ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଯା। ଚାଷ ଜମି ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ତୋର ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆସ। ଦେଖିବୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଯିବେ। ଜମିର ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଅଡ଼ୁଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବୋଧେ ତୋ ବାପା ସଜାଡ଼ୁଥିବେ। ତେଣୁ ଘରକୁ ଆସିବା ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ବିଜୁ ଚାଷ ଜମି ଆଡ଼କୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଜମି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ ତା ବାପା ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାର ବାପାଙ୍କୁ ଜୋରରେ ପାଟି କରି ଡାକିଲା। ଆରେ ବାପା, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସ। ସକାଳୁ ଏମିତି ତମେ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇ ଯାଇଛ କି? ଦେଖା ଦର୍ଶନ ଦେଉନା। ବୋଉ ତୁମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଗିଳି ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତୁମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଯଦି ମୋର ଆବାଜ ଶୁଣୁଛ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଚାଲ। ଏହି ବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ ବୁଝିବାକୁ କିଛି ସରକାରୀ ଲୋକ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଏପରି ଡାକିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ବାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ଓ ଚାଷ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ଗଲେ ତ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ସେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲେନି ତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସକାଳୁ କୌଣସି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ? ସେ ଏତିକି କହୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାକୁ ତାଙ୍କ ଗାଁର ରମେଶ ଆସିଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଏ ବିଜୁ, ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଓ କ'ଣ ଏପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇ ଗପି ଯାଉଛୁ? କ'ଣ ପାଗଳ ଫାଗଳ ହୋଇଗଲୁ କିରେ? ଆଉ ହଁ, ତୋ ବାପା ଆଜି କ'ଣ ଚାଷ ଜମିକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି? ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ସବୁ ଅଡ଼ୁଆ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ କେବେ ସଜାଡ଼ିବେ? ଆରେ ଯାହା ହେବା କଥା ତ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଚାଷ ଜମିକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ପୂର୍ବଥର ପରି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଶେଷରେ ହାତରେ କିଛି ବି ନଥିବ। ଏହା ଶୁଣି ବିଜୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ରମେଶ ଦାଦା, କ'ଣ କହୁଛ ତୁମେ? ମୋ ବାପା ଜମିକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଏ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ସକାଳୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଉନି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏ ଚାଷ ଜମିକୁ ଆସିଲି। ହେଲେ ତମେ କହୁଛ ସେ ଏଠାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗଲେ ତ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ହଉ ଦାଦା, ତମେ କାମ କର, ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ଟିକେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜିବି। ଏପରି କହି ବିଜୁ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାର ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଲା ଜଙ୍ଗଲ ହଲଚଲ ହେଉଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ବିଜୁ ଟିକେ ଡରିଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଇଏ କିପରି ହଲଚଲ ହେଉଛି? ସତେ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ବାତ୍ୟା ହୋଇଗଲା କି ଆଉ? ତେଣୁ ଯାଉଛି ଦେଖିବି ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆରେ ନା ନା, ସେଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି କୌଣସି ଭୟଙ୍କର ଜୀବଜନ୍ତୁ ହୋଇଥିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭୂତ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ମୋର ମରିବାଟା ପୁରା ଫାଇନାଲ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମୋତେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଲୁଚି ରହି ସେ ହଲଚଲ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କହି ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲୁଚି ସେ ହଲଚଲ ହେଉଥିବା ଜାଗା ଉପରେ ନଜର ରଖିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲା ସେ ବାତ୍ୟା ଭୂତ ବାହାରି ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥାଏ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଯଦି ଭୂତ ସୁରିଆର ବାସ୍ନା ପାଇ ତାକୁ ବନ୍ଦିନ କଲା, ତାହେଲେ ବିଜୁ ଶରୀରର ବାସ୍ନା ତା ନାକରେ ବାଜିଲାନି କାହିଁକି? ଏସବୁର କାରଣ ହେଉଛି ବିଜୁ ତାର ଶରୀରରେ ସେଣ୍ଟ ପକାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ଦେହରୁ ମଣିଷର ଗନ୍ଧ ବାହାରୁ ନଥିଲା। ଭୂତ ସେଠାରୁ ଗଲା ପରେ ବିଜୁ କହିଲା, ଆରେ ବାପରେ ବାପ, ଇଏ କି ଭୂତରେ? ଏପରି ଭୂତ ମୁଁ ତ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି କିମ୍ବା ଶୁଣିନଥିଲି। ଏ ଭୂତକୁ ଦେଖି ମୋ ଶରୀର ପୁରା କମ୍ପି ଉଠୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ହଲଚଲ ଦେଖିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶିଥାନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଜି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆରେ ମୋ ବାପା ନ ମିଳିବା ପଛରେ ଆଉ ଏ ଭୂତର ହାତ ନାହିଁ ତ? ତେଣୁ ମୋତେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଏ ଭୂତର ପିଛା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କହି ସେ ଯେମିତି
ଭୂତର ପିଛା କରିଛି, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଚିରାକନାଟେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା ଯେ ତା ବାପା ହଜିବା ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଭୂତର ହାତ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଏ ଚିରାକନା ତ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ସଙ୍ଗେ ମିଶୁଛି। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ବାପା ଏ ଭୂତ ଭିତରେ ପଶିକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ କରି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଏ ଭୂତଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଏ ଭୂତ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବ। ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବି? କ'ଣ କରିବି? ସେ ଏପରି ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କ ଗାଁ ପୂଜାରୀ କଥା। ଆରେ ଏ ବିଜୁ, ତୋ ଉପରେ ଆଗକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ସତର୍କ ନ ରହୁ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଏପରି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କାହାକୁ ବି କରେନି। ତୋତେ କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ତୋର ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ଦିର ଆସିବା ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ। ତେଣୁ ତୋତେ ଏପରି କହୁଛି। ତମେ କଳିଯୁଗର ଛୁଆ, ହୁଏତ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିପାର, ହେଲେ ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ଆରେ ବାବା, ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ? ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତୁମ କଥା, ମାନୁଛି ମୁଁ କଳିଯୁଗର ଛୁଆ। ହେଲେ ୟା ମାନେ ଏଇଆ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଦୈବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଭରସା ରଖୁନି। ଯଦି ମୋର ଭରସା ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସିନଥାନ୍ତି। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଏବେ କୁହ ବାବା, ମୁଁ ବିପଦରୁ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବି ଓ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଆରେ ବାବା ବିଜୁ, ଆସୁଥିବା ବିପଦକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ନ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବି। ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ତୋତେ ଗୋଟିଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଦେବି। ତାକୁ ସର୍ବଦା ତୋ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବୁ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଦେଖି ୟାର ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ତୋ ପାଖରେ ଥାଉ ଥାଉ ତୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକଥା ବିଜୁର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ମୋତେ ମିଳିଗଲା ସେ ଭୂତ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବାର ଉପାୟ। ସେ ଭୂତ ସାଙ୍ଗରେ କେବଳ ମୋ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଲଢ଼ିପାରିବି। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସେ ଭୂତ ମରିବ। ତେଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ମୋତେ ଭୂତ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଜୁ ଏପରି କହି ଭୂତ ପାଖକୁ ସର୍ଟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଭୂତ ସାମ୍ନାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଭୂତ ବିଜୁକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଏତିକି ବେଳେ ବିଜୁ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଭୂତ ଭାଇ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋ ପାଖରେ ମୋ ବାପା ବନ୍ଦିନ ଅଛି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଓ ୟା ବଦଳରେ ତୁ ମୋତେ ଖାଇଦେ। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୋ ବୋଉ ବହୁତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଆମ ପରିବାର ପୁରା ନିର୍ଭର। ତେଣୁ ଦୟାକରି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ଦେ। ହଇରେ ମୂର୍ଖ ଛୁଆ, ତୁ କ'ଣ ଭାବିଲୁ ଏଇଟା ଗପ? ତୁ ଆସି କହିବୁ ଆଉ ମୁଁ ତୋର ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଯଦି ତୁ ଏପରି ଭାବୁଥିବୁ ତାହେଲେ ଭୁଲ ଭାବୁଛୁ। ଆଜି ମୁଁ ଏକା ସାଥିରେ ତୋତେ ମାରି ଖାଇବା ସହ ତୋର ବାପାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବି। ଚାଲି ଆସିଲା ବେଶୀ ଚାଲାକି ଦେଖାଇ ତାର ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ। ତୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ଏପରି ଚାଲାକ କରି ମୋତେ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେପରି କଲୁ। ତେଣୁ ତୁ ମଧ୍ୟ ମରିବୁ। ବିଜୁ ଏପରି ଶୁଣି ବହୁତ ଜୋରେ ରାଗିଗଲା। ତେଣୁ ତା ହାତରେ ଥିବା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଭୂତ ଉପରକୁ ପକାଇଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଭୂତ ବାତ୍ୟାରେ ବାଜିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭୂତ ସେଇଠାରେ ମରିଗଲା ଓ ତାପରେ ବିଜୁର ବାପା ଭୂତ ବନ୍ଦିନରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ ବିଜୁ, ତୋ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିଲି। ଜଣା ନାହିଁ ତୁ ଯଦି ଆଜି ଏଠାରେ ନଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏ ଭୂତ ମୋତେ ଆଜି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ତୋର ସାହସ ଓ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚିପାରିଲି। ମୁଁ ତ ମନେ ମନେ ଭାବି ସାରିଥିଲି ଆଜି ହେଉଛି ମୋର ଶେଷ ଦିନ ବୋଲି, ହେଲେ ତୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇଲୁ। ତେଣୁ ତୋତେ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ବାପା, ମୁଁ ତୁମ ପୁଅ। ମୁଁ ଏସବୁ ମୋ ବାପା ପାଇଁ କରିଛି। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଏପରି ଭୂତ କବଳରେ ବନ୍ଦିନ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ତମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେପରି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲି। ଏଥିରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା
ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ଯଦି ସେ ମୋତେ ତୁମ ପାଖକୁ ପଠାଇ ନଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଇ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏପରି ଭାବେ ବିଜୁ ନିଜର ଚାଲାକି ଓ ସାହସ ଯୋଗୁଁ ତାର ବାପାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ଆରେ ମୋର ନାତି, ଦେଖିକି ସ୍କୁଲ ଯିବୁ। ଗଲା ବେଳେ କେଉଁଠି ରହିବୁନି। ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ହାତରୁ କିଛି ବି ଖାଦ୍ୟ ନେବୁନି କିମ୍ବା ଖାଇବୁନି। ଆଉ ହଁ, ଆର ସାହିର ବହୁତ କାମୁଡ଼ା କୁକୁର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେ ମଣିଷ ଦେଖିଲା ମାନେ ଗୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ସେ କୁକୁର ତୋତେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ ତୁ ନ ଦୌଡ଼ି କୌଣସି ଏକ ଲୋକର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବୁ। ଆରେ ଏ ରାଜୁ, ତୋର ବିଜୁର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ତେଣୁ ତୁ ବିଜୁର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବୁ। ଆରେ ଜେଜେ, ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କର ନା। ମୁଁ ଠିକରେ ଯିବି ଓ ଠିକରେ ଆସିବି। ତମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଲାବେଳେ ମତେ ଏପରି କଥା କହୁଛ। ମୁଁ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ପୁରା ମନେ ରଖିଦେଲିଣି। ହଉ, ତମେ ଆଉ ମୋ କଥା ବେଶୀ ନ ଭାବି ଯାଅ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲେ ମତେ ଗପ କହିବ। ଆଉ ହଁ, କାଲି ମତେ କହିଥିଲ ସତଭୂତ କଥା କହିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମତେ ସତଭୂତ କଥା କହିବ। ବିଜୁ ଏପରି କହିବା ପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ସ୍କୁଲ ଗଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ବିଜୁ କହିଲା, ଆରେ ଏ ରାଜୁ, ତୋର କ'ଣ ହୋଇଛି? ତୋ ମନ ଦୁଃଖ ଥିବା ପରି ଲାଗୁଛି କିରେ? କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କିରେ? କିମ୍ବା ଘରେ ତତେ କେହି କିଛି କହିଛନ୍ତି କିରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୋର ମୁହଁ ଆଜି ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯାଉଛି ଓ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି? ଆରେ ତୁ ପରା କମେଡିଆନ ପିଲାଟା। ଯଦି ତୁ ଏପରି ଦୁଃଖିତ ହେବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ରେ? ମୁଁ ବି ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯିବି। ହଉ, ଏବେ କହ ତୋ ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ ବିଜୁ, ତୁ ବହୁତ ଲକିରେ। କାରଣ ତୋ ପାଖରେ ତୋ ଜେଜେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତୋର ସର୍ବଦା ଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଗପ କହୁଛନ୍ତି। ତୁ ପୁରା ଜେଜେଙ୍କ ସ୍ନେହ ପାଉଛୁ। ହେଲେ ମୋର ଜେଜେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ କୁଆଡ଼େ ମୋ ଜେଜେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ମୋ ଜେଜେ ମୋ ପାଖରେ ଥାନ୍ତେ ନା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଜି ମୁଁ ବି ସ୍ନେହ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏକଥା ଭାବିଲେ ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୋ ଜେଜେ ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ଜେଜେ ପରା ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଜେଜେ କ'ଣ ତୋ ଜେଜେ ନୁହନ୍ତି କି? ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ତତେ ଗପ ଶୁଣିବାର ଅଛି ତ? ତାହେଲେ ତୁ ଆଜି ଆମ ଘରେ ରହିଯା। ରାତି ହେଲେ ମୋ ଜେଜେ ଆଜି ସତଭୂତ କଥା କହିବେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଶୁଣି ବହୁତ ଡରିବା ସହ ମଜା କରିବା। ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ହଉ, ଏବେ ଖୁସି ହୋଇଯା। ବିଜୁଠାରୁ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଜୁ ଟିକେ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ସ୍କୁଲ ଗଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା ଓ ତାପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ବିଜୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ବିଜୁର ଫେରିବା ବାଟକୁ ତାର ଜେଜେ ଚାହିଁକି ଘର ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ଓ ଯେମିତି ବିଜୁ ଓ ରାଜୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଜେଜେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି କହିଲେ, ଆରେ ନାତି, ତୋର ଆସିବା ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା କାହିଁକି? ଜାଣିଛୁ, ତୋର ଆସିବା ଡେରି ହେବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ଆଉ ତୁ ଯଦି କିଛି ସମୟ ବିଳମ୍ବ କରିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଖୋଜିବାକୁ ପଳାଇଥାନ୍ତି। ତତେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ତୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବା ପରେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିବୁ ବୋଲି, ହେଲେ ତୁ ଲେଟ୍ କଲୁ କାହିଁକି?
ଆରେ ଜେଜେ ମୁଁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସାଥିରେ ଖେଳିକି ଆସୁ ଆସୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ମୁଁ ପରା ତୁମ ନାତି। ତମେ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ମୋର କ'ଣ କିଛି ହୋଇପାରିବ କି? ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ତୁମକୁ କହୁଛି ଶୁଣ। ସେ କଥାଟି ହେଉଛି ଆଜି ରାତିରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ରାଜୁ ଘରେ ରହିବ। ଆଉ ହଁ, ସେ ତୁମଠାରୁ ଭୂତ କଥା ଶୁଣିବ। ଆରେ ବା, ଭଲ କଥା। ଆଉ ତୁମେ 2 ଜଣ ଗପ ଶୁଣିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ମୁଁ ଗପ କହିବି ମାନେ ତୁମେ 2 ଜଣ ହଁ ହଁ ମାରିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଗପ କହିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଭୂତ କଥା ଶୁଣି ଡର ତାହେଲେ ଗପ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ହଉ, ବହୁତ ହୋଇଗଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଏବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। 3 ଜଣ ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ 3 ଜଣ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଚଖଟି ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ରାଜୁ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, କାରଣ ସେ କେବେ ବି ଜେଜେଙ୍କଠାରୁ ଗପ ଶୁଣି ନଥିଲା। ଏଇଟା ତାର ପ୍ରଥମ ଥର ଥିବାରୁ ସେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତର ସହ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ରେଡି ଥାଏ। ଜେଜେ, ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପୁରା ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ସକାଳୁ ରହିଲେଣି। ହେଲେ ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗପ ନ କହି କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଏପରି ନ ଭାବି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଆମକୁ ସତଭୂତ କଥା କୁହ, ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ହଉ ହଉ ରେ ମୋର ନାତି ଟୋକା, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ମୁଁ କହୁଛି। ବାସ୍ ଖାଲି ଟିକେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲି। ଯଦି ସେଦିନ ମୁଁ ଭୂତ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଜି ମୁଁ ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଗପ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ରହିନଥାନ୍ତି। ହଉ, ସେଦିନ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଗରମ ଦିନ ସମୟ, ଗାଁରେ ଜୋରେ ଗରମ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଜୁ ପାଖକୁ ପଳାଇଥାଏ ତାସ ଖେଳିବାକୁ। ଅଜୁ ହେଲା ଆମ ଆର ପାଖ ଗାଁର ଲୋକ। ମୁଁ ସେଠାରେ ତାସ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ରାତି 12ଟା ହୋଇଗଲାଣି ଜାଣିପାରୁନି। ଏତିକି ବେଳେ ମୋର ଚେତା ପଶିଲା କି ଅଧିକ ରାତି ହେଲାଣି ବୋଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବାରେ ଲାଗିଲି। ଅଜୁ ମୋତେ କହୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୁଁ ନ ରହି ପଳାଇ ଆସିଲି ଆମ ଗାଁକୁ। ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଥାଏ। ସେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଭୟଙ୍କର ରାସ୍ତା। ସେଠାରେ ଲୋକେ ଦିନରେ ଯିବାକୁ ଡରନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ସାହସ କରି ପଳାଇ ଆସିଛି। ହେଲେ ଏତିକି ବେଳେ ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଶୈତାନ ବସିଥାଏ, ଯାହାର ନଖ ଓ ଦାନ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଓ ଦେହରେ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ରୁମ ଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଡରିଗଲି। ହେଲେ ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ଆରେ ଜେଜେ, ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଏ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ। ମତେ ଏକଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଭାବ, ମୁଁ ଯଦି ତୁମ ଜାଗାରେ ସତରେ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଡରିକି ସେଇଠାରେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମ ସାହସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ସେଠାରୁ ଖସିକି ପଳାଇ ଆସିଲ। ହଉ ଜେଜେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏପରି ସତଭୂତ କଥା କୁହ ଯେମିତି ଆମେ 2 ଜଣ ଭୟରେ ପୁରା କମ୍ପିବୁ। କୁହ କୁହ। ଆରେ ନାହିଁ ରେ ପିଲେ, ଆଜି ଆଉ ଗପ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିବାରୁ ମୁଁ ପୁରା ଥକି ଯାଇଛି। ଆଜି ମୋର ଜମା ବି ଗପ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ହେଲେ ରାଜୁ ଘରକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଗପ କହିବାକୁ। ହଉ, ଆଜି ଶୋଇପଡ଼, ଆଉ କେବେ ସତଭୂତ କଥା କହିବି। ଜେଜେ ନାତିଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ରାଜୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା ଓ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜୁ ବାପା ସଞ୍ଜୟ ଦେଖିଲା ତା ପୁଅ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ସେ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ପୁଅ ରାଜୁ, ତୋର କ'ଣ ହୋଇଛି? ତୁ ଏପରି ଦୁଃଖିତ ଥିଲା ପରି ଲାଗୁଛୁ। ତୁ ତ କାଲି ରାତି ସାରା ତୋର ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଥିଲୁ। ସେଠାରେ ଜମା ବି ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲୁ, ଖାଲି ଖେଳୁଥିଲୁ। ଏଥିରେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା କଥା। ତୁ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ। ତୋର ଆଉ ବିଜୁର ଝଗଡ଼ା ହୋଇଗଲା କି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କହ? ବାପା, ମୋର ଓ ବିଜୁର କିଛି ବି ଝଗଡ଼ା ହୋଇନି। ହେଲେ ମୋ ମନରେ
ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଅଟକୁଛି ଓ ସେଇଟା ହେଲା ବିଜୁର ଜେଜେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୋ ଜେଜେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେ କାହିଁକି ମତେ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି? ମତେ ବି ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦରକାର। ତମେ କାହିଁକି ମୋ ଜେଜେଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲ ନାହିଁ? ଯଦି ମୋ ଜେଜେ ଆଜି ଥାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ବିଜୁ ପରି ଗପ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆରେ ପୁଅ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତୋ ଦୁଃଖ। ଯଦି ତୋ ଜେଜେଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଭଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ତୋ ଜେଜେ ଯେପରି ମଲେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ସେ ମରିଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବୀର ପୁରୁଷ ଭାବେ ମରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତତେ ତୋ ଜେଜେଙ୍କ ମରିବା ବିଷୟରେ କେବେ ବି କହିନଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି କହୁଛି ଶୁଣ। ଆଜିଠୁ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଭୂତ ପଶି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା। ସେ ଭୂତକୁ ଡରି କେହି ବି ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ। ହେଲେ ତୋ ଜେଜେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଭୂତ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିଲେ। ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ଭୂତକୁ ମାରିବା ସହ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ବହୁତ ଅଟକାଉଥିଲି ନ ଯିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସେ ମୋ କଥାକୁ ନ ମାନି ଭୂତ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିଲେ ଓ ମଲେ। ଆଜି ଯଦି ଗାଁ ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଜେଜେଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜୁ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଜେଜେଙ୍କର ବାହାଦୁରୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ବାପ ପୁଅ ଏପରି କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଘର ବାହାରୁ ବିଜୁ ଡାକିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଆ ଯିବା ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଖେଳିବାକୁ। ସେଠାରେ ଖେଳିବା ସହ ମିଠା ମିଠା ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବା ଓ ମଜା କରିବା। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଯିବା। ମିଠା ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଦେଖି ଚଢ଼ିଯିବା। ନହେଲେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ସାହି ପିଲା ସେଠାକୁ ଆଗେ ପଳାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ବି ପାଇବା ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜୁ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଓ ତାପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଆବାଜ ଆସିଲା। ସେ ଆବାଜ ଶୁଣି ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି କିଏ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି। ଆରେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ମତେ ବଞ୍ଚାଅ ରେ, ନହେଲେ ଏଠାରେ ଏ ଭୂତ ମତେ ମାରିଦେବ। ଘରେ ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ମତେ ରକ୍ଷା କର। କିଏ ରକ୍ଷା କର ରେ, କିଏ ମତେ ବଞ୍ଚାଅ ରେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜୁ କହିଲା, ଆରେ ବିଜୁ, କିଏ ବୋଧେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି। ଚାଲ ତାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ନହେଲେ ସେ ମରିଯିବ। ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ସେ ତାର ପିଲାଛୁଆ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବ। ଆରେ ଏ ରାଜୁ, ତୁ ପାଗଳ ହୋଇଗଲୁଣି କି? ତୁ ବୋଧେ ଶୁଣିପାରିଲୁନି ସେ କଣ କହୁଛି? ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ବନ୍ଦିନ କରି ରଖିଛି। ଭୂତ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଲଢ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଲ ଏଠାରୁ ପଳାଇବା। ସିଏ ମଲା କି ଗଲା ଆମର କଣ ଯାଉଛି? ଆରେ ବିଜୁ, ତୁ ବୋଧେ ଶୁଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଆମ ଛଡ଼ା କେହି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଏଠାରୁ ପଳାଇବା ତାହେଲେ ବିଚରା ପ୍ରାଣୀଟି ମରିଯିବ। ତେଣୁ ତୁ ଯଦି ଯିବା କଥା ଯା, ମୁଁ ସେ ପ୍ରାଣୀର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏହା ଶୁଣି ବିଜୁ ଡରରେ ଗଲାନି, ହେଲେ ରାଜୁ ଆବାଜ ଆସୁଥିବା ଜାଗା ଆଡ଼କୁ ଗଲା ଏବଂ ଆବାଜ ଆସୁଥିବା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ଗଛରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ବିଲୁଆ ରାଜୁକୁ ଦେଖିବା ପରେ କହିଲା, ଆରେ ଏ ପୁଅ, ଦୟାକରି ମତେ ଏଠାରୁ ମୁକୁଳା। ମୁଁ ମୋର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏଠାରୁ ନ ଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଭୂତ ଆସିଲେ ମତେ ମାରିଦେବ। ତେଣୁ କିଛି ଗୋଟେ କରି ମତେ ଏଠାରୁ ଖୋଲିଦେ ପୁଅ। ମୁଁ ମୋର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କର ନା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠାରୁ ମୁକୁଳାଇବି। ବରଂ ମୁଁ ଆଜି ସେ ଭୂତର ଶିକାର ହେବି, ହେଲେ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚାଇବି। ରାଜୁ ଏପରି କହୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ଭୂତ ପ୍ରକଟ ହେଲା ଓ ରାଜୁକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ବା, ଏଠାକୁ ତ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଛୁଆ ପଳାଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏବେ ବିଲୁଆକୁ ମାରିକି ଖାଇବା ସହ ଏ ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିକି ଖାଇବି। ହଇରେ ମୂର୍ଖ ଛୁଆ, ତୁ କଣ ଭାବୁଥିଲୁ ତୁ ଏଠାକୁ ଆସିବୁ ଓ ବିଲୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇକି ନେଇଯିବୁ ବୋଲି? ଏହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତୋର ଏ ମୂର୍ଖାମି ପାଇଁ ଦେଖ ତୋର ଆଜି ଜୀବନ ଯିବ। ଭୂତ ଏପରି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ପ୍ରକଟ ହେଲା ଓ ସେ ତାର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭୂତକୁ ସେଇଠାରେ ମାରିଦେଲା। ଭୂତ ମରିବା ପରେ ସେ କହିଲା,
ହଇରେ ରାଜୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ତୋର ଜେଜେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୋଜୁଛୁ ବୋଲି, କାରଣ ତୋ ସାଙ୍ଗ ତା ଜେଜେର ସ୍ନେହ ପାଉଥିବା ବେଳେ ତୁ ସେ ସ୍ନେହ ପାଇପାରୁନୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ହେଲେ ଏହା ଭାବିବୁନି ଯେ ମୁଁ ତୋ ସାଥିରେ ନାହିଁ ବୋଲି। ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୋ ଉପର ନଜର ରଖେ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବୁନି। ଏପରି ଯିଏ ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ ତୁ ବିନା ଭାବି ତାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆଜି ତୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ସହ ଗର୍ବିତ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲୁ ତୁ ମୋର ରକ୍ତ ବୋଲି। ଏପରି କହି ରାଜୁ ଜେଜେ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ।